बुद्ध। दूजा माए बाप की सुध। तीजा भैया भाभी बेब। चौथा प्यार उपन्नी खेड़। पंजवें खाण पीण की तहात। छिवें काम ना पुछै जात। सतवें सांझ किया घर वास। अठवें क्रोध हुआ तन नास। नावे धौले उबे साह। दसवें दद्दा हुआ स्वाह। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक, चबर छत्र तखत दे मालक, समरथ गुरु प्रतख गुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाईमान संगत जी, आप जी सत्कारयोग भाई सम्मा सिंह जी, उन्हां दे धर्म सुपत्नी सत्कारयोग माता चरण कौर जी की अंतिम अरदास संबंध दे विच जुड़ के बैठे हुए हो। थोड़ा जिहा समा दास ने आप जी के दर्शन करने हैं। बहुत सारे लोग जिहड़े है ना वो अंतिम अरदास समागम दे विच फॉर्मैलिटी वास्ते ही आउंदे है। इनू बड़े ध्यान नाल सुनना है। पता है भी साडा प्रेम है, जे ना गए अगला की सोचेगा। बहुत सारे लोग अंतिम अरदास समागम विच फॉर्मैलिटी वास्ते आउंदे है, पर चेता रखियो असर उन्हां दे उत्ते हुंदा है जिन्हां दे अपने घर दा जी तुरिया हुंदा है। उन्हां नूं पुछ के वेखो। थोड़ा समा आप जी दे दर्शन करने हैं। बड़े ध्यान नाल एकाग्रता दे नाल आप जी ने विचारां सरवण करनियां। श्री दरबार साहिब जी दे हजूरी कीर्तनियां ने आप जी नूं कीर्तन सरवण कराया है ते मेरे तो बाद भी कीर्तन सरवण कराउणा है। सिंह साहब जी तो पहला रागी सिंह जिहड़े दिल्ली तो आए सन, उन्होंने एक शब्द पढ़िया, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, एह तो चलत भया। इनू ध्यान ना सुनियो, पहला गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब कहते पुछो मौत किहदी होई है। खास करके जदों किसी परिवार दे विच कोई जीव चलाना कर दे ना, सारे कहते साडे घर दा जी किधर चले गया। महाराज कहते पुछो मौत किहदी होई है, पर किसी कच्चे पिल्ले कोलों ना पुछियो। कच्चे पिल्ले दीयां गल्लां कच्चियां पिल्लियां ही होणगियां। महाराज फिर किन्नू पुछिए? सतगुरु कहते ब्रह्म ज्ञानी नूं पुछो। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ब्रह्म ज्ञानी दे नाल मिल के विचार करो, जिन्हों ब्रह्म दा ज्ञान है, कथक्कड़ नाल नहीं। जदों तुसी ब्रह्म ज्ञानी नाल विचार करोगे ते ब्रह्म ज्ञानी ने यह गल दसनी है भी यह तो चलत भया, ये तो खेड है, तमाशा है। इन्हां थोड़ा जा गहरे जाके समझण दा यतन करियो। जिहड़ी कीर्तन है ना, कीर्तन उत्साह का विषय है, कथा एकाग्रता का विषय है। जिन्नी एकाग्रता होएगी
ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਮੌਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਖੇਡ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੇ ਜੀ ਜੇ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਚਰਨ ਕੌਰ ਰੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਭਿਆਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਜੀਵ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਸਮਝਿਓ।
ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ? ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਦਾਸ ਭਲਾਈ ਨਗਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੱਗੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੱਥਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਗੱਲ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਸੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਟਨ ਲੱਗਣਾ। ਕਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਟਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਦਰਜੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਮੁੜ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟੇਗਾ, ਮੁੜ ਕਮੀਜ਼ ਸੀਏਗਾ, ਮੁੜ ਕਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਟਨ ਲਾਏਗਾ? ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, 2.5 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਪੱਤਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੋ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸੁਹਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, 30 ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, 30 ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਆਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਆਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੇੜ ਚਾਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿੰਨੂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਧੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਛਾਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਥੋੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਝੂਮਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਖਲੋ ਗਏ। ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ 8 ਪੈਰ ਕੀਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਵਸਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਫ਼ਰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਪੂਰਾ 100% ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਿਆ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕੇ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਏ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸੱਦਣ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਜੀਵ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਰੂਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸਾਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਹੋ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਉ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।